Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz şükürlerimiz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat, salamlarımızды aytkandan keyin, hurmatly umamın musulman bir tuğandar, Allah subhanahu wa ta'ala har biribizge özünün jakşılıktарын, özünün ak jolun, özünün berekelerini nasip kılgan bolsun. Bugünkü cuma gününde emne niyet menen, emne jakşılıktарды ümit kılıp gelgen bolsak Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılsın. Bir tuğandarımız, bardığımız bir-birimizge güskü ekenmiz. Musulmanның güsküsü. Birimiz kıyşayıp baratkanda, birimiz eskertүүчү ekenmiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Fadakkir fe inna zikra tenfa'ul mu'minin." Sen eskertken, emnen eskertken, Allah'ın ululuğunu eskertken, Paygambardın ak paygambar ekenini eskertken, erteң ölgönden keyin kıyamat surak bar, beiş bar, tozok bar, hakikatарды eskertken, aram nerselerden alыс boluştu eskertken, günöölörgө түшпөгүлө dep eskertken, adamdardı kıynalışka barbagıla dep eskertken, eskertүү жүрөгүндө iman var momundarga payda beretdi. Bir-birimizge eskertip oturup, kebiröөлөр sebepçi bolup oturup, bardыгыбыз uşu meçitlerge gelip, mına Allah Teala'ga peşenebizdi teygizip secde kılıp, uşul jerde Allah subhanahu wa ta'alanın rahmatına ümit kılgan darajaga bardыгыбыз eskertүүлөр menen jetip geldik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de de Allah Teala eskertүү kılıp jönötkön. Paygambardın artındagı sahabalar eskertүү bolup dünýögө büt din jaygan. Andan keyin muraskorlary alhamdulillah deyli bardыгыбыз. Kuday Teala adamlardan arasından tandap, gelip iman berip, bizdi dagı eskertүүчү kılıp atat. Anan oşo eskertүү degen nersenin üstünde hurmatly bir tuğan, har birimiz moynubuzda uşu nerse Allah Teala tarabынан жүктөлgön, uşunday bir mildettemleri var eken. Har birimiz eskertүүчү ekenmiz. Bir-birimizdi eskertip, üy-бүлөбүздү, balabızdı, koşunabızdı, kurstaşыбызды, klastaşыбızды, tuğanыбızды, tayake jeğenibizdi, kim bolbosun uşo ak jolgo süýrөгөнгө mildettүү ekenmiz. Oşonun arasынан hurmatly bir tuğandar, hazır koğumubuzda uşunday nerseler jayılıp ketip atat. Bul nerseni bir-birimizge aytalı karasaňızlar, jaşoobuzda majbur bolot ekenmiz oşo nersege jaşaganга, koğumdun içinde jaşap atkandan keyin. Hazır uşular adamlar jöndön jön ele bayıyım dep ele, bir-biri menen dünýöde ataandaşıp ele karızga batıp ketken adamdardy köp görüp atabız. Kançalagan adamlar bizge dini kızmatker ekenmiz gelip suroolor menen gaýrylып atышat, muftiyatыбызга gelip atышat, karızga battım, çıga albay kaldım dep. Tuura men aytam, jaşoo degen ötө kıyın, jaşooda arganday bolot, Allah Teala arganday tagdyr beret. Kebirөө çındap karızga muhtaç bolup giret. Birok adamlar karızga girүүnü hazır jönle oyunçuk aylantıp algan uçur. Çurkap barıp turup üyünde biraz kiçine üydün dokumentin gördü, çurkap barıp turup banka koyup turup daroo kreditke girip ketmey. Teginden aşışım gerek, bul soğudanı kılam dep bilip bilbey turup bir nersege girmey daganan uşu belinen oşo batkaka sazga batıp alıp çıga albay жүрgөн adamlar 10.000 dep sanalıp atat koğumubuzda. Hurmatly bir tuğandar, oşon üçin uşunun tegereginde bizdin dinimizdin göz karaşı kanday, alımlarımız, paygambarımız bul jönde emne degen karız alıp berүү, bul jaşoodagı karızlar jönde emne ekenine toktolmakçыбыз. Eger bardыгыбыз bul dünýede baktırуу jaşooну bardыгыбыз kaalap atabız, baktırуу jaşayın, baldarımdın astında kaygı kapası jok jaşayın, tuğan astında abroyum balsın, el astında dagı başımды götörüp basayın degen bul baktırуулuk jaşoolor. Baktılуулuktu bardыгыбыз kaalap atabız. Birok baktılуулuktu alımlarыбыздын nasihati, alımdardı uşunday uluu çoң paygambarыбыздын muraskorlары, alımlar bul paygambarlardын muraskoru deyt. Bul dünýeden ötüp atkanda ata özünün dünýösün, özünün murasın başka biröөгө taştabайт. Antkeni özünün balasına gana taştayt, gördüңүzдөр. Babası oşo atasının murasın eger akılesi olup ketken bolsa oşo murasın jakşınakay saktap alıp ketet, atamdan kalgan muras dep. Oşo siyaktуу paygambarlar bul dünýögө dinar, dirham taştagan emes, dollar, euro taştagan emes paygambarlar. Paygambarlar ilim taştagan artka, gördüңүzдөр. Gördüңüzдөр, arttagı alımlar paygambarlardın muraskoru. Oşon üçün alımlarыбыздын nasihаттарын Kur'an'a kangan, paygambarыбыздын oşo hadislerine kana sugarılgan, oşonu dünýögö düngürötüp jayalgan alımlarыбыздын sözlerine daima kulak salıp jaşaylı. Oşol bir baktılуулuk. Oşonday alımlarыбыз, o insan balası,
Егер сен бактылуу жашагың келгин келсе, сен колуңан келишинче карызга кирбе дептир. Карыздан алыс бол, карыздан кач, карыздан коркуп жаша, карыз болгондон алыс жаша деген экен. Анткени карыз болуу бул күндүзү адамга тынчтык бербейт деген экен. Жүрөгүн өйүп, ары бери басканда кайгы, кыжаалатчылык менен жашап калат. Түнкүсүн адамга караңгылык болот деген экен. Ушундай Кудай сактасын, мына жарык күндөрдү Кудайым насип кылып атат. Канчалаган күн бүркөлүп турганда кандай адамдын көңүлү чөгүп жүрөт. Качан күндүн көзүн көрүп, мындай адамдар асманыбыз ачык болгондо адам кандай ачык болот. Ошо сыяктуу карасаңыздар, бул ошо адамга жарык күндү көрсөтпөй кое тургандай эмне бул караңгылык болот деген карызды өзүбүздүн башыбызга ийип албайлы. Эми карыз Алла субханала таала ушундай рахим болгон, мээримдүү зат экен. Өзү менен болгон кээ бир күнөөлөрдү Кудайым иншалла Алла тааладан ушундай үмүт кылалы. Кыяматта Кудайым шерменде кылба, күнөөлөрүмдү кечирип өзүң рахматыңа ээге кылып мени жаннатка киргиз, мени тозоктун азаптарынан сакта деп дайыма дуа кылалы. Эми адам баласы бул дүйнөдө ушу жаннатка кирем деп үмүт кылып, намаз окуп, орозо тутуп, зекет берип, адамдарга жакшылык кылып, чөнтөгүбүздөн чыгарып садака берип, колубуздан келишинче ар ким өзүбүзгө жараша аракеттерибизди кылып атабыз. Бирок аалымдарыбыз, адамдардын карызы бар адам канчалык ибадаты болсо дагы жаннатка кире албайт дептир. Көрдүңүздөр, жаннатка кире албайт, бейишке кире албайт. Бардыгыбыз эсибизде болсун. Ушу мечиттерге келип туруп дагы адамдарды ыйлаткан канчалаган адамдарды көрүп атабыз. Бизге келип туруп ыйлаган ири суммада акчамды алдаттым дейт бирөө. Эмне үчүн ушунча ири сумманы берип койдуң десем, бирөө айтат, ушунда бир тууганыбыз келип жүргөн. Ал дейт, ушу жүрөбүз, мен динди сыйлайт экенбиз, экөөбүз кафелерге болот элек. Кафеде отуруп туруп эле бир кезде ой шам убакыт келди деп эле чөнтөгүнөн бир жайнамазды алып чыгып, жерге жая алып ошол жерде намаз окуп атса, ошого ишендим да дейт. Турган турпатына ишендим, топуну кийип, сакалды коюп ушинтип чопанды кийип жүрсө, ошого ишендим да мен дейт да, караңыз. Ошончо акчаны тапкан мен деле акылым бар, ошону бербейбейт элем, бирок ошого ишенип деп. Урматтуу бир туугандар, динди ортомчу кылып дагы ушундай алдагандар толуп кетти араларыбыздачы. Канчалаган адамдар келип атат, ушу уят да деп, мечитти уят кылган, келип динди уят кылгандар. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, кыяматыбыздан корко турган болсок, карыздарыбызды бардыгыбыз эстейли дагы дароо берип таштайлы. Кээ бирөөбүздүн кичикей карыз болсо да эсибизден чыгып калышы мүмкүн. Эсиңден чыгып калган болсо, ошо карыздарымдын эсебинен деп туруп, такыр эсиңе келбесе садака берип таштагын. Бирөөлөрдүкө бул кичикей нерсени сурабайт деле дебегиниң, урматтуу бир тууган. Аалымдарыбыз канча ибадатың болсун, бирок адамдын укугу өткөн карызда боло турган болсоң жаннатка кирбейсиң дептир. Алла субханала таала ушундай улуу зат экен, бизге окшош эмес экен. Biz бирөө кызалап койсо, ошону кечке чейин кек сактап жүрө берет экенбиз. Алла таала Рахман, Рахим болгон, мээримдүү, райымдуу болгон, Гаффар болгон, Алла таала кечиримдүү болгон зат экен. Алла таала кечирет экен. Алла тааладан үмүт кылалы, Алланын улуулугунан. Карасаңыздар, өзү менен болгон намазыбыз калып кетиши мүмкүн, орозобуз. Бул орозону, намазды таштап сал деген сөз эмес. Бирок ошондон бир байкабай, Алла таала менен болгон ортодогу мамилелерибизде кемчиликтер болсо, Алла таала кечирет. Бирок урматтуу бир тууган, адам менен адамдын, мен ошо аксакалдан карыз алып, же бул киши менден карыз алып, же бул кишини капалантып, же бул киши мени капаланткан болсо, кыямат күнү эки пендесинин ортосуна Алла таала ортомчу болуп кирбейт экен. Экөөңөр чечиш деп коет экен. Экөөң бири-бириңди кечириш, андан кийин мен кечирем деп. Алла таала адам акысын адамдын өзүнө таштайт. Урматтуу бир тууган, кыямат күнү бул дүйнөдө бири-бирибизди жакшы сүйлөп, бир жакшы тамак берип, бир кечирим сураса, адамдын жүрөгү эрип кетет. Бул дүйнөдө кечиришибиз мүмкүн. Бирок чындап кыяматка ишеничибиз болгон болсо, чындап махшар майданда ушинтип триллиондогон адамдар болуп ошол жерде эсеп-кысапка турабыз деген ишеничибиз ошо 100% болгон болсо, урматтуу бир тууган, ал жерде адам кечирбей калат экен. Анткени тозок көзүнө көрүнүп турганда анын сенин жылуу сөзүң, анын сени барып кечирим сураганың Алла адамдын жүрөгүнө өтпөй калат. Адамга бир гана сенин сообуңду тартып алуу, өзүң күнөөсүн сага таштоону гана ойлоп калат дейт. Көрдүңүздөр. Урматтуу бир тууган, дүйнө кыска, 60-70 жылык ушул кыска дүйнөдө жашап атабыз. Көрдүңүздөр да. 70-тен ашканы гана мына бу аталарыбыз отурат, бактылуу адамдар ушу узун өмүр бериптир, 70-тен ашыптыр. Адамдардын көпчүлүгүнүн өмүрү 60 менен 70-тин ортосу.
Кичикей дүниеде өзүбүздү алдатып ийбейли. Карыздарга ушундай адам акысына бекем бололу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте момундун жаны байланып турат, бир жерге камалып турат дейт. Ал куткарылабы тозоктон же бейишке киреби деген суроонун ортосунда байланып кармалып турат деген, ал карызын бермейинче дейт. Бул дүниеден карыз болуп өтүп кабырга көмүлгөн учурларда карызыбыздан кутулмайынча арттагы мураскорлорубуз бу кимибиз карызын берип ошо карыз алган кишини ыраазы кылмайынча анын жаны байланган, камалган абалда турат дейт. Урматтуу бир тууган, эртең кабырыбызда андан караңгы жер жок, андан жалгыздык болгон жер жок, андан коркунучтуу жер жок, андан ал жерде бирөөгө жалынып жалбырайын деген жер жок. Жалгыз гана жатасың. Тарыхта айткылачы, атасы менен баласы барып жатыптыр, энеси менен баласы барып жатыптыр деген бир фактыны көрсөтө алабыз, урматтуу бир тууган. Адам ушу адам өзү гана калат, кабырда өзүң гана каласың. Ошол жерде жатканда жаның байланбасын, мен туш албайын, колу бутум туш албайын десе, бул дүйнөдө адамча жашайлы. Адамдын акысын жеп алып, бир туугандар дагы бир жолу айтайын. Келип туруп көчөлөрдө адамдарды алдап, карызын алып алып, кидалшик болуп, ири суммада алдап келип алып, окуган намазының жалган айтып атасың. Алла Тааланы келип алдай албайсың. Алла Тааланын күчү менен урушпагын. Алла Таала дайыма мазлумдар менен, жапа чеккендер менен, кор болгондор менен, ак жеринен күйүп кеткендер менен Алла Таала бирге. Bir günü akısını alıp beret, akısını alıp bergende geç bolot urmatты bir kantip alıp beret Allah Taala'nın işi, kayağından alıp beret. Allah Taala'nın priyomları uşunday, sen düşünbeysin, milyon, milyardtagan, trilyondagan priyomları var. Sen bir iki çoyda oylu olasın, uşu menen aldap ketem adamdı dep. Bir o Allah Taala mazlum menen birge ekenin, japa çekken adamdın janında ekenin, hiç vakıtta unutpaylı. Adam ölgöndө bul dünyadan urmattуу bir tууган. Adam ölgöndө биздин алымдарыбыз биринчи адам жаны чыгып кетти. Жаны чыгып кеткенде мусулманчылыкта ушуну кылгыла деген. Тегерек четиндеги балдарынан, жакындарынан ушу өлүп кеткендердин карызы бар беле деп сурагыла деген. Карызы болсо дароо бергиле деген. Экинчи кыла турган нерсе ага анан барып кепин истегиле деген. Биринчи карызын бүтүргүлө. Көрдүңүздөрбү? Түшүнөлү бардык нерсени. Биринчи карызын төлөп койгула, анан барып кепинин издегиле дейт. Үчүнчү нерсе осуятын аткаргыла, артында эмне осуят калтырды эле деп тегерек четинен сурагыла. Ушу осуятын аткаралы деп. Төртүнчүсү хаж умрага ниет кылып аттып эле барам деп. Эгер берген барган болсо, ошо бара турган акчаны бирөөгө төлөп бергиле, ал барып бул кишиден хажы кылып келсин деп. Анан эң аягы эмне кылгыла? Бул кишиден калган мурасты таратканга өткөлө деген. А биз эмне кылабыз? Адам өлүп элек мурас талашып атышат адамдар. Бири-бирин сотко берип атат. Bir tuğandar birim-biri menen katışpay kalıp atışat gördüңүздөр. A бирок алымдарыбыз эмне ирети менен эң биринчи карызын төлөгүлө дейт. Анткени өлгөн адамга жардам кылам, чыныгы ушу атам өлдү деп там сөзгүлөп ыйлап аткандарды көрүп атабыз. Энем өлдү деп ыйлап аткандарды көрүп атабыз. Давление болуп калдым. Эгер ошо давление болуп калдым деген сөзүң чын болгон болсо, ошо карызын изилдеп, туугандарынан, карыз катнаштарынан сенден карыз эмес беле деп туруп, ошону биринчи төлөп кой дейт, урматтуу бир тууган. Көрдүңүздөрбү? Карыздын канчалык даражада турарын ар бирибиз айталы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир күнү Жабир ибн Абдиллах ил-Ансари деген сахаба айтат. Арабыздан бир киши өлүп калды. Аны жуунттук, жакшылап атыр септик, жакшылап даярдап, кепиндеп пайгамбарыбыздын астына алып келдик. Я Расулаллах, буга жаназа оку дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул бир тууганыңардын карызы бар бекен деди дейт. Ошол учурда 2 динар карызы бар экен дегенде пайгамбарыбыз таштап мен окубаймын деп басты дейт. Ошол учурда я Расулаллах оку, карызы бар кишиге мен жаназа окубаймын деп пайгамбар басканда Абу Катада радияллаху ан пайгамбарыбыздын сахабасы я Расулаллах, карызын мен мойнума алайын, мен төлөп берейин оку дегенде малыңан төлөп бересиңби? Ошо төлөп берериң аныкпы дегенде анык деген учурда пайгамбарыбыз жаназа намаз окуду. Экинчи күнү пайгамбарыбыз жаназа болгондун экинчи күнү Абу Катадага жолугуп, "О Абу Катада, кечеки убада кылган карызыңды төлөп койдуңбу?" "Я Расулаллах, бир күн эле өттү го" деди дейт. Пайгамбарыбыз кетип калды. Үчүнчү күнү жолукканда пайгамбарыбыз "Я Абу Катада, баянкы мойнуңа алган карызды төлөдүңбү" дегенде
Төлөdüm ya Rasulallah degende emi sen bir tuğanыңды еми құтқардың деген екен, көрдіңіздер. Урматтуу bir туғандар, бардығыбыз хадистерге, пайғамбарыбыздың қылған нәрселеріне көңіл бұралы. Келіп алып намаз оқып қойып, башқаны қылып қойып, адамдардың ақысын жеп қойып, жо, андай менен болбойт. Ислам деген толық нәрсе, ислам беш манжадай нәрсе. Бұл беш манжаң толық болса, қол деп айтасың, Құдай сақтасын, араларыбызда манжаларыбыз, мүчөлөрүбүз толук боюнча келдикпи, толук боюнча Алланын астына кабырга киришти. Кудайым насип кылсын. Бардыгыбыз амин деп туралы. Мүчөлөрдөн ажырабасын эч ким. Бирок тагдыр, ке бирөө кестирбейт, ке бирөө колунан ажырап, 2 манжа, 3 манжасы жок болсо, митип адам бираз өң көрүнөт, көрдүңүздөр. Исламды көрдүңөр, ислам толук нерсе. Исламды бөлбөйсүң дейт. Исламда намаз окуп калам, адамды алдап жүрө берем деген болбойт. Исламда же орозо тутуп калам, намаздан адамды жок болбойт, урматтуу бир тууган. Исламда ажылык кылып калам, эми калганын эми мен кыла албайм. Жок, андай болбойт, урматтуу. Ислам тутасың, толук тутасың, көрдүңүз. Ислам карыз маселесине кандай карар экенин дагы бир жолу акыл жүргүзүп коелу. Эми эгер сен адамдардын астында башымды көтөрүп жүрөйүн, адамдардан коркпой сүйлөйүн, үнүмдү чыгарып сүйлөйүн дей турган болсоң, сен карыздан алыс бол дептир. Карасаңыз, аалымдарыбыздын айтканы бар. Колун сунган адамды дейт, колун бирөөдөн тиремчиленип, минтип сурап, колун сурап барган адам эч качан бутун суна албайт деген экен. Бутун суна албайт, бутун менен катуу баса албайт деген экен, көрдүңүз. Кол сурап калган адам дайыма ушу басканындагы ушу басмаксан болуп зорго басып калат деген, көрдүңүздөр. Бардыгыбыз бул нерсени көңүлүбүзгө алалы. Ошентип коруп албайлы, бирөөнүн астында башыбызды ушинтип ийип жүрбөйлү, баскан кадамыбызда угулбас болуп, чалажан болуп жүрбөйлү десек, карызга батпаганга аракет кылалы бир туугандар. Туура жанагында муктаж болуп алып калгандарды сын тагыш эмес, туура чындап муктаж болуп калган болсо, бирок чындап эмес эле жөн эле муктаж болуп атпайбы? Жөн эле бир кымбат машина алышым керек деп барып кредит алып, жөн эле досумдан кантип калам деп чуркап барып туруп муну алып, шүгүрчүлүктөн чыгып кетип атабызга, көрдүңүздөр. Кече бирөө айтат, мен азыр машинем жок жүрөм дейт. Бир учурда кымбат машина айдачу элем. Бирок азыр 5-10 миң долларлык машина айдайын десем, нафсим ушу жол бербей атат дейт да. Мен кымбат машина айдап көнгөн жарам, бир аз жөө турайын, анан кымбат машина айдайын деп өзүмдүн нафсиме өзүм таңкалдым, адам деген тойбойт экен деп айтып атат. Урматтуу бир тууган, биз карасаңыз, муну мойнуна алган бар, а мойнуна албаганыбыз канча, көрдүңүздөр. Көрдүңүздөр, адамдарда азыр жаш балдарда ушинтип кийинем, бренд деп, бир балекетти кийинем деп, ата-энесин кыйнап, ушундай нерселерге тойбогон жашоолорго барып атабыз. Ошентип туруп анан карыздарга кирип атабыз, адамдарды да какшап, өзүбүздү да тозокко даярдап атабыз. Бардыгыбыз бул нерсени убагында ойлонолу. Пайгамбар аалымдарыбыз ушундай дейт: сен адамдардын колунан үмүт кылба, адамдар сени сүйөт дейт. Адамдарга сүйкүмдүү болоюн десең, ар кимдин колунан барып үмүт кыла бербегиниң. Адамдар сени сүйсүн дептир. Азыркы жашоодо бардыгыбыз карызга жашап калдык. Магазиндерге барсаң, продуктуну карыз алып аткан, үй тиричилигинде саладинникти карыз алып аткан, машинаны карыз алып айдап аткан, үйдү карыздап калган. Урматтуу бир тууган, мен дагы бир жолу кайталам. Көп муктаждыгыбыз жокпу? Жөн эле үйү туруп экинчи үйдү дагы бир алып коеюн деп туруп карызга кирип, эртең гарантия жок да. Ал карызга кирип аткан адам эртең акча ал келип атабы, бир расчет кылган жери келеби келбейби? Ал деле мубхам, ал деле белгисиз нерсе. Бир нерсе болуп келбей калса, Кудай сактасын, ушу нерселерде өтө этият бололу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүңөрдүн жаныңар тынч турганда аны коркутпагыла деген. Ошондо жанындагылар, ал кандай болот я Расулаллах? Өзүнүн жаны тынч болгондо аны коркутуу деген кандай болот дегенде, бул карыз албагыла деген. Жөн эле туруп эле жөн жерден эле карыз алып, өзүңөрдүн тынч жашооңорду коркунучка салбагыла дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аалымдарыбыз айтат, сенин карызың бар кезде сен бактылуулуктан кур калган адамсың, бактылуулуктан алыс адамсың дептир. Үй бүлөлөрдө бардыгыбыз угуп алалы. Кээ бир учурларда карасаңыздар, аялдары күйөөсүн кыйнаган, жөн эле бир нерсени деп туруп, ушуга келген же аялын күйөөсү кыйнаган ушундайлар көбөйүп кетти. Бардыгыбыз ушу болгонго шүгүр кылалы, жок болсо сабыр кылалы. Ушу Кудай Таалага жага турган нерсе. Жо, мен үйүмдү ушундай кылышым керек, мынтишим керек деп туруп, болбогон эмеди карызга батып ар кимди алдап, ушинтип алып келгенибиз жакшы болбойт.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala yevme yafirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi likulli imri'in minhum yevme yedin şa'nu yughni. Uşunday başыңarga bir gün gelet. Al gün bir tuğandan kaçat. Atadan, eneden kaçat. Baladan, ayaldan kaçat. Al günü ar bir adamdın özünün avalı özüne kızık bolup kalat degen. Sen oşenti balamdı dep turup aramdan alıp gelip bakpayla koy. Urmattуу bir tuğan. Ar kimdi kakşatıp alıp gelip aldap tiginden mından kılıp turup oy balamdı baktılуу kılam dep eyle koy. Oşo balaң seni ең birinci taştap kaça turgan nerse oşo balaң bolot. Baldarыбызды bagalыбы, baldarыбызды adal menen bagalı. Barıp çurkap barıp kredit alıp alımlar aytat. Kreditin akçası degen bul uğlangan akça degen uğlangan akça. Kreditin akçasını alıp gelip durup adamlardan süt koruluk kılıp alıp gelip durup oşoga tamak alıp gelgen uğ koşup durup balanga berip atasın deydi. Balanga berip atasın. Oşo balaң Kudaydan alız, boru kellikten alız, seni ata eneden alız. Uşunday taş boru bala bolo turgan uğunu berip atasın. Oşoga uy alıp atasın, uğlangan uydun içinde yaşap atasın urmattуу bir tuğan. Bardığız bu nerseni esibizden hiç vakıtta çıkarbaylı. Hasanul Basri rahimahullahu aleyh daima başın götürüp kim bolsa uşunday öküm süylep öz oyun hiç kimdin aslında kim bay bolsun, padişah bolsun, beylikte bolsun, al kıyım bolsun ünün çıkarçıken. Oşonun uçurda biri aytkan eken Hasanul Basri sen mınday tekebbir siyaktısın degende men tekebbir emesmin. Men antkeni karızım yok, men erkin adamмын degen eken. Karızım yok, hiç kimden korkunучum yok. Oşon üçün sözümdü öküm kılıp söyleyeyim degen eken. Karız bul kulçulukka alıp barat deydi. Urmattуу bir tuğandar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste kimdegin birödön karız alıp atkanda niyet kılsa, Kudayım şunu berem dese Allah Taala'nı berdirtet deydi. Allah Taala jardam beret. Birok kim alıp atkanda le niyetiçi, uşunu Kuday bersem intip aldap turup kidayet etem degen niyeti olsa Allah Taala'nı da jok kılat degen. Gördüңүз, özüңdü koşup turup jok kılat. Gördüңүz, oşo malыңa bereke berbeydi. Bizde uşunday bolup ketti. Karız alat da karız algandardı iylatıp жүргөндөрдү kança gördüm. Urmattуу bir tuğan iylap kelet bol жерlerге. Boorun oruyt, beçara bakış boor orup karız berip koygon. Teginisi oşo kidayet etip ketip kalgan gördüңүздөр. Oşo alıp atkandan niyeti tuğra emes болгондун karızынан Allah Taala kutultpay koyot eken gördüңүz. Alıp atkanda niyetlerimiz toңdoйлу. Oşon üçün algan kişilerge daima dua kılalı. Aldık bu alganda oşo ya eyyuhellezina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. O iman keltirgenler bir-biriңерге karız alasa berese alganda oşonu жазgıla deydi. Bir-birimiz menen жазышып жакшынакай kılıp bereli. Anan köçödө berip koy, anan ıylap mындай karız bergендин dagы özünün şartları, özünün tertipleri var. Karız algandın da tertipleri var ekenini unutpaylı. Bardığız urmattуу bir tuğan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima Allahumma inni a'udhu bika minal ma'sami vel mahram. Allah Taala meni günöge düşkönden sakta, maga karızga düşkönden sakta degende janında sahabalar. Ya Resulallah, sen daima karızdan sakta dep köp suraysın degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem karızga bazgan adam daima jalgan süylep kalat degen eken. Uwada berse uwadasına turbay kılat degen eken. Karız oşondoy kaylanıp ketetken. Bilesizler, ayatul munafiki salas, munafıktın belgisi üçü, İza haddasa kaziba, eğer süylese jalgan süyleyt, İza va'da ahlaf, eğer uvada kılsa uvadanın kısına kıyanat kılat, biri amanat berse amanatka kıyanat kılgandı, munafık deydi. Karız algan adam kantip munafık bolup ketkenin özü bilbey kalat eken. Ulu alımdarыбыздын biri aytkan eken, bardığız dualardı jattap alalı urmattуу bir tuğan. Jaşoğuzda gününü okup jirörü. La havla ve la kuvvete illa billah ve la manja minallahi illa ilayh degendi. Uşu duanı çın jüröktön kim daima kaytalap okup жүрgөн bolsa Allah Taala 70.000 ziyandan alыс kılat degen eken. Al 70.000 ziyandan en tömönü karızdan alыс kılat dep bay. Uşunda alımdarыбыздан muras kalgan dualar var. Urmattуу bir tuğandar, bardığыбызга Kuday Taala baktılуулuk jaşоо bersin. Karızdar bolup ketkenlerge Allah Taala jardam bersin. Uşul жерден karızı varlar, bardığız niyet kılalı. Kudayım jardam ber.
Alла Taala men kutulayın deyli. Hiç vakıtta oyubuz bolbosun, biröөнүн bir tıyının aldap jeyim debeyli. Aldap jegen dünyada da kor bolat, ahirettegisin emi anı hadislerden okup algıla. Kanday akıbeti kanday bolor. Eger imanımız bolgon bolsa, karızlardan alız kıl. Uşul dünyada men baktırуу jaşayın. Uşul dünyada adamlarga jardamım tiysin dep Allah Taala'dan dua kılalı. Kudayım kabul kılsın, el jeribizge tınçılık amançılık bersin. Rahmet.